کی بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں مہنگائی کا طوفان، عام آدمی ہلکان۔ آٹا، گھی، دالیں کی قیمتیں آسمان پر۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2100 روپے کا ہو گیا۔ روٹی خریدنا بھی عام آدمی کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ 1 کلو گھی 615 روپے کلو بیچا جانے لگا۔ 170 والا دودھ 240 کا لیٹر فروخت۔ شہر میں مہنگائی کا راج برقرار۔ شہری خوار آٹا، گھی، تیل، دالیں، چاول، گوشت، دودھ سب مہنگا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2100 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ دیدہ دلیری کی انتہا 14 روپے سرکاری ریٹ والی روٹی 20 روپے میں بیچی جا رہی ہے۔ درجہ اول کوکنگ آئل اور گھی 615 روپے لیٹر ہو گیا۔ چاول 450 روپے کلو ہو گئے۔ شہری مہنگائی سے پریشان۔ 800 روپے سرکاری قیمت والا بیف 1500 روپے کلو میں فروخت۔ مٹن 1600 روپے کلو کی بجائے 3000 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ چکن کی قیمت میں بھی اضافہ۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق برائلر مرغی کا پرچون ریٹ 490 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں مرغی 550 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق فارمی انڈوں کی قیمت 239 روپے فی درجن مقرر ہے۔ مارکیٹ میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے مقرر ہے، تاہم مارکیٹ میں یہ 220 سے 240 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ دہی 190 روپے کی بجائے 240 سے 260 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ سرکاری نرخ نامے کے برعکس 245 روپے تک زائد وصول۔ آلو کا سرکاری ریٹ 32، مارکیٹ میں 120 روپے کلو فروخت۔ پیاز سرکاری ریٹ 170، اوپن مارکیٹ میں 250 روپے کلو میں بیچا گیا۔ ٹماٹر 220 کے بجائے 350 روپے کلو فروخت کیا گیا۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ سرکاری نرخ نامے کے برعکس 245 روپے تک زائد وصول۔ آلو کا سرکاری ریٹ 32، مارکیٹ میں 120 روپے کلو فروخت۔ پیاز سرکاری ریٹ 170، اوپن مارکیٹ میں 250 روپے کلو میں بیچا گیا، جبکہ ٹماٹر 220 کے بجائے 350 روپے کلو فروخت کیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سوئی گیس کا بحران سنگین۔ چھٹی کے دن بھی چولہے ٹھنڈے۔ ایل پی جی کی قیمت کو پر لگ گئے۔ دگنے دام وصول کیے جانے کی شکایات۔ ایل پی جی 241 کے بجائے 430 روپے کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ صرف کاغذوں تک محدود ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ایل پی جی ریٹس کی چوتھی سینچری برقرار ہے۔ گھریلو صارفین کو سوئی گیس کی عدم دستیابی اور کم پریشر کا سامنا ایک طرف ہے، ایل پی جی سلنڈر کا استعمال بڑھنے سے ریٹس بھی آسمان کو پہنچ گئے۔ قیمت 400 سے تجاوز کر گئی۔ ایک طرف شہریوں کو گھروں میں سوئی گیس دستیاب نہیں ہے، اگر آتی ہے تو پریشر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایل پی جی کے ریٹس بھی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سرکار کی جانب سے ایل پی جی کا ریٹ 241 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ شہریوں کو ایل پی جی گیس 400 روپے سے 430 روپے تک ملنے لگی۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ سوئی گیس کے بل بھی ادا کرتے ہیں اور مہنگے داموں ایل پی جی بھی خریدتے ہیں۔ شہریوں نے کہا ہے کہ سفید پوش طبقہ پس رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہریوں نے سوئی گیس کی فراہمی اور ایل پی جی کے ریٹس پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کرکٹ ڈپلومیسی کے بادشاہ محسن نقوی پھر چھا گئے۔ ایشین کرکٹ کونسل میں بھارت لابی چاروں خانے جت۔ اے سی سی کے انتخابات میں پاکستان کا راج، بھارت کو مات۔ محسن نقوی کی قیادت میں پاکستان کے حمایت یافتہ پینل کا کلین سویپ۔ قطر، سنگاپور اور مالدیپ کے تینوں نمائندے جیت گئے۔ پاکستان کی جانب سے محسن نقوی، بھارت کی نمائندگی راجیو شکلا نے کی۔ محسن نقوی کا ایشین کرکٹ میں بھارت کو بڑا جھٹکا۔ پی سی بی نے ایشین کرکٹ پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ بینکاک میں ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کی زیر صدارت ہونے والے اے سی سی کے اجلاس میں ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا گیا۔ اجلاس میں راجیو شکلا نے بھارت کی نمائندگی کی۔ اے سی سی انتخابات میں پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے بڑی کامیابی سمیٹتے ہوئے تینوں نشستیں جیت لیں۔ ذرائع کے مطابق ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ اے سی سی کے ڈائریکٹرز کی تینوں نشستوں پر پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے کامیابی حاصل کی۔ بھارت کے حمایت یافتہ امیدواروں کو تینوں نشستوں پر منہ کی کھانا پڑی۔ اے سی سی کے ڈائریکٹرز کے انتخابات میں کلین سویپ کو پاکستان کرکٹ کی اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ تاریخی ورثے کے تحفظ کے ساتھ تفریحی مقام میں تبدیلی۔ کامران کی بارادری کے اپ لفٹنگ منصوبے مزید اراضی شامل کرنے کا فیصلہ۔ بارادری کا رقبہ 5 ایکڑ سے 15 ایکڑ کرنے کی منظوری۔ منصوبے میں واک ویز، بگی ٹریک، فوارے، کھیل کے مقامات اور سیلفی پوائنٹس شامل ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے تاریخی کامران بارادری کی بحالی اور اپ لفٹنگ کے منصوبے میں مزید اراضی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دریا راوی کے وسط میں واقع تاریخی کامران بارادری کا رقبہ 5 ایکڑ سے بڑھا کر 15 ایکڑ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ منصوبے کے تحت کامران بارادری کو تاریخی ورثے کے تحفظ کے ساتھ جدید تفریح اور سیاحتی مقام میں تبدیل کیا جائے گا۔ منصوبے میں واک ویز، بگی ٹریک، فوارے، کھیل کے مقامات اور سیلفی پوائنٹس شامل ہوں گے۔ گولف کورس، ڈائننگ ایریاز، ریسٹورنٹ اور دیگر تفریح سہولیات
सहूलियात भी कायम की जाएंगी। मंसूबे के तहत बाग की तर्ज पर लैंडस्केपिंग, आराइशी लाइट्स और पार्किंग की सहूलत फराहम की जाएगी। बहाली के दौरान तारीखी इमारत के असल फन तामीर और कदामत को बरकरार रखने की खुसूसी हिदायत की गई है। कामरान बारादरी की बहाली का काम महकमा आसार कदीमा, वासा और PHA के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। हुकाम को मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे की तकमील से लाहौर के तारीखी तशख्खुस, सियाहत और शहरी खूबसूरती को फरोग मिलेगा। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नाकिस पॉलिसी से रेवेन्यू मामला ठप। नए ट्रांसफर होने वाले पटवारियों के लिए लॉग इन ना बन सके। ऑनलाइन मवाजियात के साइलिन को प्रॉपर्टी दस्तावेजात के हसूल में मुश्किलात। लॉग इन रसाई ना होने की वजह से दही मराकज माल में रोजमर्रा के अमूर मुतासिर होने लगे। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नाकिस पॉलिसी के बाइस रेवेन्यू मामलात मुतासिर होने लगे। नए ट्रांसफर होने वाले पटवारियों के लॉग इन ताहाल फाल ना हो सके। दही मराकज माल में रोजमर्रा अमूर मुतासिर और ऑनलाइन मवाजियात की साइलिन को प्रॉपर्टी दस्तावेजात के हसूल में मुश्किलात का सामना है। हाल ही में इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर पटवारियों के तबादले किए गए। तबादलों के अहकाम जारी होते ही साबिक पटवारियों के लॉग इन बंद कर दिए गए। नए तैनात होने वाले पटवारियों के लॉग इन ताहाल नहीं बनाए जा सके। दही मराकज माल में रोजमर्रा के रेवेन्यू अमूर मुतासिर हो रहे हैं। लॉग इन रसाई ना होने के बायस ऑनलाइन मवाजियात से मुतालिक साइलिन को प्रॉपर्टी दस्तावेजात के हुसूल और दीगर जरूरी मामलात में मुश्किलात का सामना है। साइलिन ने पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि नए तैनात पटवारियों के लॉग इन फौरी तौर पर फाल किए जाएं। रेवेन्यू मामलात में रुकावट खत्म और आवाम को बरवक्त सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सिटी ट्रैफिक पुलिस का स्कूल ट्रांसपोर्ट की खसूसी चेकिंग का फैसला। CTU ने सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मरासला लिख दिया। स्कूल वैन्स में गैर कानूनी सिलेंडर्स पर कार्रवाई होगी। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का जनरल होल्डअप। कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी। आपको पता है कि 24 अगस्त से तमाम जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वो अपनी जो गर्मियों की तातीलात के बाद दोबारा से ओपन होंगे। तो इस सिलसिले में ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ तमाम ट्रांसपोर्टर्स को जो बच्चों को स्कूल्स और कॉलेजेस लेके जाते हैं, बराए करम जो है इसमें किसी किस्म की ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें। चाहे वो गाड़ी की कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को गाड़ी में बैठाना है या बच्चों के बैग्स और तमाम चीज़ों को गाड़ी की चैसी से बाहर लटकाना है, ये दोनों चलानेबल ऑफेंस हैं और इसमें फिर आपके लिए जो है वो मुश्किल भी होगी और बच्चों को भी उसके अंदर वो दिक्कत होगी। और दूसरा जो LPG सिलेंडर्स हैं वो किसी किस्म की भी गाड़ी के अंदर इस्तेमाल जो है गैर कानूनी अमल है। इसमें ना सिर्फ आपकी गाड़ी जो है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, FIR का इंदराज भी होगा और आपकी गाड़ी केस प्रॉपर्टी बनेगी। इसलिए इससे इज्तनाब करें और बराए करम हमारा मुस्तकबिल जो हमारे बच्चे हैं उनको इस तरह के जो ख़तरनाक सवारी हैं इसमें सवार ना करें। के माल रोड चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना 8वें रोज भी जारी रहा। कारकुनान की तादाद कम रही और ट्रैफिक की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने और आइंदा मरहले में एहतजाजी कैंप, शटर डाउन हड़ताल और इस्लामाबाद की जानिब मार्च, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाजी धरना 8वें रोज भी जारी रहा। धरने में कारकुनान की तादाद गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कम रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीक के अगले मरहले में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप, शटर डाउन हड़ताल और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया। पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन होगा और पूरे पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल यकजहती के साथ और इत्तेहाद के साथ ये हड़ताल मुनक्किद करेंगे। हमारी टीमों ने इस पर काम शुरू कर दिया है और उसके बाद हम इस्लामाबाद में भी एक लॉन्ग मार्च करेंगे। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकरात होने तक धरना जारी रहेगा। माल रोड से गुजरने वाले शहरी परेशान दिखाई दिए, मगर कहते हैं जमात इस्लामी के मुतालबात में अवामी मसाइल की निशानदही की गई है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़ुबैर खान और शाज़ी हयात ने मुलाकात की, जिसमें सियासी अमूर, तरक्याती मनसूबों और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हलकों में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली को हिदायत की कि वो अपने हलकों के अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुतहरिक रहें और आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाएं। अरकान सूबाई असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रूट की तकमील पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया और लोधरा में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर आवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया।
ان کا کہنا تھا کہ شاہدہ اسلام اسپتال، دنیا پور، کچہری چوک، ملاد چوک اور کروڑ پکا روٹس پر الیکٹرو بس سروس کا کامیابی اور مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ہیلتھ اقدامات عوام کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ لاہور میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور اضلاع میں کیتھ لیبس مکمل طور پر فعال ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب ای بس اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت پنجاب سروسز اور ٹیکنالوجی کے میدان میں لیڈ کرے گا۔ پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ پی پی 173 میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ ایم پی اے میاں مرکوب احمد اور معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ راشد نصر اللہ نے ٹیوب ویل کا افتتاح کیا۔ ایم پی اے میاں مرکوب احمد اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی راشد نصر اللہ نے علاقے میں نئے ٹیوب ویل کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈی ایم ڈی واسع عبدالحمید، چیئرمین شہباز حیدر اور ندیم الحسن شاہ، نوید بٹ، نوید اعظم سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ علاقہ مکینوں نے دیرینہ مسائل کے حل پر شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی اسی طرح ترقیاتی کام جاری رہیں گے۔ عوامی نمائندوں کا کہنا تھا کہ حلقے کی بہتری اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے مزید منصوبے بھی جلد شروع کیے جائیں گے۔ پی پی 158 لیدھڑ کے مرکزی دفتر میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم پی اے چودھری محمد نواز لیدھڑ نے عوام کے مسائل سنے۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے خستہ حال سڑکوں، سیوریج نظام کی خرابی اور نکاسیات کے ناقص انتظامات سمیت دیگر بنیادی مسائل پر تفصیلی آگاہ کیا۔ ایم پی اے نے عوامی شکایات کو غور سے سننے کے بعد ان کے جلد حل اور ترجیحی بنیادوں پر حل کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ملک مسکین، بابا اسحاق ڈیرہ، عرفان مغل کہنا، ماسٹر شبیر نبردار موجود تھے۔ رانا ندیم، ملک الیاس، ماسٹر قاسم، چودھری اعظم سندھو، خادم حسین وٹو، ڈاکٹر مشتاق اور دیگر نے شرکت کی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شہر کی مارکیٹوں میں بھی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ سب جھنڈوں، بیجز، ٹوپیوں اور سجاوٹی سامان کی خریداری جاری ہے۔ شہری اپنے گھروں اور گلی محلوں کو سجانے کے لیے مختلف سامان خرید رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی شہر کی مارکیٹوں میں رونقیں بڑھ گئیں۔ کہیں سبز جھنڈیوں کی بہار ہے تو کہیں بیچز، ٹوپیاں، جھنڈیاں اور سجاوٹی سامان شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بچے بھی والدین کے ہمراہ جشن میلاد کی تیاریوں کے لیے خریداری میں مصروف ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ ہر سال اپنی گلیوں کو سبز جھنڈوں، جھنڈیوں اور سجاوٹی سامان سے سجاتے ہیں۔ اس سال بھی بہت خوشی سے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بازار لگتا ہے، ہم ہر سال آتے ہیں، گلی سے جاتے ہیں، بس یہی ہے۔ ہم جتنی دیر ہماری زندگی ہم یہی کرتے رہیں گے، سجاتے رہیں گے، ان کے نام پہ ہماری زندگی ہے، جان ہے، قربان ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے محبوب ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی اپنے گھر کے لیے جھنڈے کی خرید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو باقی اللہ پاک سب کو خوشیاں منانے کی، باادب ان کے اطاعت کرنے کی، ان کے پیروکار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو محلہ ہے اس کے باقاعدہ جو گاؤں کا ہے وہ ہمیں ناشتہ کرواتے ہیں، پائے اور آج بھی ہمیں اسی بنسبت کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر آج بھی لاہور آئے ہیں کہ ہم شاپنگ کریں۔ یہاں سے بچوں کے لیے جو بھی کثیر تعداد میں ہم لوگ اپنی شاپنگ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے 12 ربیع الاول قریب آ رہی ہے، بازاروں میں جشن میلاد سے متعلق سامان کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خریداری میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ لوگ جھنڈے، بیچز، ٹوپیاں اور سجاوٹ کا سامان خرید رہے ہیں، جس سے کاروبار بھی بہتر ہوا ہے۔ شہریوں کا بہت زیادہ رش ہے اور خریدار کا بھی بہت زیادہ رش ہے۔ جتنی مہنگائی ہے، مہنگائی کے حساب سے لوگ اپنی خریداری کر رہے ہیں۔ جتنی گنجائش ہے سرکار کے نام پر وہ انسان قربان کر رہا ہے۔ جھنڈے ہیں، جھنڈیے ہیں، بیج ہیں، کلے ہیں، جو جس بچے کی خریداری ہے، جو پسند کرتا ہے وہ خریداری کر رہا ہے۔ بازاروں سے گھروں تک ہر طرف جشن میلاد کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں۔ شہری عقید و محبت کے ساتھ اپنے گھروں، گلیوں اور محلوں کو سجانے میں مصروف ہیں، جبکہ سبز جھنڈوں اور روشنیوں سے شہر کا منظر بھی بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جہاں محفل میلاد سجائی جائیں گی، وہیں سرکار دو عالم کی آمد کی خوشی میں شہر کو جھنڈوں اور روشنیوں سے سجایا جائے گا۔ کیمرہ مین مبین عباس کے ساتھ مریم مظہر، سٹی 42۔
पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सिटी के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़्म का इजहार किया। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से निकाली गई मिलाद रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान समेत बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक वस्ती पंजाब के सूबाई सदर सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर और दीगर कायदीन ने कहा, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत के फरोग का रास्ता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज का ये खूबसूरत दिन, वो खूबसूरत महीना जब कायनात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लेके आए, ये मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए अजीम वो माह है जिस दिन इंसानियत को इज़्ज़त मिली। उम्मत मुसलमान के लिए ये खुशी का दिन है, मोहब्बत का दिन है, प्यार का दिन है, और ये प्यार उम्मत में भी बांटना चाहिए हमें। और सरकार जो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि रहमतन लिल आलमीन बन के है, वो तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रैली का इनेकाद दाता दरबार ताजादी चौक किया गया। रैली में अलामा शरीफुद्दीन साहिबजादा अब्दुल्ला साकिब, शेख मोहम्मद नवाज कादरी, मोहम्मद आसिम गुज्जर, मुफ्ती सलीम नक्शबंदी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। गुलबर्ग की पोल्ट्री ट्रेड मार्केट में शेख हाजी मोहम्मद सलीम एंड सन्स की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया गया। महफिल में नामवर नातख़्वाह हज़रात, उलमा कराम, अहले मार्केट और अहले इलाका समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुलबर्ग की पोल्ट्री ट्रेड मार्केट में शेख हाजी मोहम्मद सलीम एंड सन्स की जानिब से ताजदार ख़त्म नबूवत के उन्वान से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में शेख मोहम्मद काशिफ, शेख मोहम्मद साकिब और शेख मोहम्मद जुहेब समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की, जबकि सैयद शाहिद अली कादरी ने खसूसी खिताब किया। महफिल का आगाज तलावत कुरान मजीद से हुआ। कारी गुलाम रसूल ने तलावत कुरान मजीद की सादत हासिल की। महफिल में नामवर नातख़्वाह हजरात ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। मोहम्मद सलमान मंसूर, अब्दुल वाजिद कादरी, अलहाज अहमद असद रजा अतारी, नवीद हुसैन हमदानी, कारी मोहम्मद जीशान अतारी और मोहम्मद कौसर अतारी समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। ज़िला इंतज़ामिया और लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले जश्न आज़ादी दंगल की दोनों बड़ी कुश्तियाँ बराबर हो गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने महर अकरम उर्फ काला पहलवान और चौधरी अरशद सत्तार के साथ मिलकर फ़न पहलवानी के फ़रोग़ का आज़म किया। चौधरी अरशद सत्तार और महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने ज़िले इंतजामिया और लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के इश्तराक से जश्न आज़ादी दंगल का मेला सजाया। दंगल की दोनों बड़ी कुश्तियां बराबर रहीं। दीगर मुकाबलों में भोला पहलवान, हसन पहलवान और सखरी पहलवान पट्ठा काला पहलवान ने कामयाबी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शहबाज का कहना था कि अरशद सत्तार और काला पहलवान ने फन पहलवानी को जिंदा रखा है। काला पहलवान साहब तो इस्ताद साहब असल तो ये लोग हैं जिन्होंने इस कुश्ती को जिंदा किया हुआ लाहौर में। ये बड़ी मेहनत करते हैं और मैं बिली फुनी ने सपोर्ट करूंगा जो इस्ताद साहब को भी, इन्हें भी, फरीद को भी, कि जब भी ये कॉल करें किसी पॉजिटिव काम के लिए, सपोर्ट के लिए हम आते हैं। बड़ा अच्छा समा देखने को मिला जिसमें हर एज ग्रुप के लोग यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बच्चों में भी बहुत जोश पाया जा रहा है, बड़े जवान बूढ़े सब यहाँ पे मौजूद हैं और ये एक हमारा रवायती खेल है जो कि बच्चों का इसको जरूरत थी और आज हमने इसको एक जिले लेवल पे इसका एक इवेंट करा के इसको प्रमोट करने की कोशिश की और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी हम इस तरह के इवेंट्स कराते रहें। सदर पाकिस्तान रेसलिंग चौधरी अरशद सत्तार, सेक्रेटरी इनाम भट्ट और सदर लाहौर महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि फन पहलवानी के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ये काम करते रहेंगे सारे भरा भी सारे इंशाअल्लाह नाल तामन करन। मैनूं पैसे चाहिए, मैनूं ग्राउंडां चाहिए ने, मैनूं थाड़े चाहिए ने, मैं बच्चे तैयार करके बाहर दे मुल्क ला गोल्ड मेडल ले पाकिस्तान नाम अच्छा। बहुत अच्छा टैलेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है और इंशाल्लाह पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन इनके लिए कैंप भी लगा रही है
हम मुख्तलिफ जगह पर कैंप लगाते हैं। अभी हमारा नेशनल कैंप भी चल रहा है। हम जो अच्छे बच्चे हैं इनको वहां पर बुलाएंगे और इंशाल्लाह इन्हें ग्रूम करेंगे ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मैं एक दफा फिर आपकी वसातत से उनका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए जी, ऐसे कंपटीशन होने चाहिए जिसकी वजह से नया टैलेंट जो है वो निखर के बाहर आता है और फिर वहां से टैलेंट को हंट किया जाता है और उनको नेशनल कैंपों में लेके जाया जाता है जो बाद में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हैं। बड़ी तादाद में कुश्ती मुकाबले देखने के लिए आने वाले शायकीन कुश्ती ने पहलवानों को खूब दाद दी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। रंग बिरंगी और खूबसूरत फैंसी मछलियां सिर्फ घरों की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाती बल्कि पाकिस्तान में इनका कारोबार भी तेजी से तवज्जो हासिल कर रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। छोटे से एक्वेरियम में तैरती ये रंग बिरंगी मछलियाँ देखने में जितनी खूबसूरत हैं, इनके पीछे इतना ही दिलचस्प कारोबारी निजाम मौजूद है। गोल्ड फिश, एंजल फिश, टेट्रा, फाइटर, गप्पी, ब्लैक गोस्ट और दीगर ट्रॉपिकल मछलियाँ शौकीन अफराद में मकबूल हैं। पाकिस्तान में आने वाली कई इकसाम बराह रास्त बैरून मुल्क से दरामद की जाती हैं। 2024 में पाकिस्तान ने करीबन 75,000 अमरीकी डॉलर मालियत की लाइव ऑर्नामेंटल फिश दरामद की, जिसका मजमूई वजन करीबन 26,786 किलोग्राम था। इसी साल थाईलैंड से करीबन 13,000 किलोग्राम, इंडोनेशिया से 6,360 किलोग्राम जबकि श्रीलंका से करीबन 5,299 किलोग्राम फैंसी मछलियां दरामद हुई। कारोबारी अफराद का कहना है फैंसी फिश के कारोबार में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियां होती हैं। इनकी कीमत भी नस्ल, साइज और क्वालिटी के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। थाईलैंड से इम्पोर्ट होती मछली ये कोए होती है, शपंगन होती है, मोली होती है और काफ़ी डिफरेंट ये होती है नस्ल। तो कोई 200 का जोड़ा है, कोई 500 का जोड़ा है, कोई 1000 का जोड़ा है, कोई 10,000 तक मुख्तलिफ रेट हैं। और एक्वेरियम होती हैं, लोग घरों के लिए लेके जाते हैं, अपने दफ्तर में रखते हैं सजावट के लिए। शहरियों का कहना है मुझे फैंसी मछलियाँ बहुत पसंद हैं। एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियाँ घर की खूबसूरती बढ़ा देती हैं। मछली लेने आया हूँ, घर में बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों ने बहुत शोर डाला हुआ है तो इसलिए मैं बच्चों के लिए लेने आया हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये जोड़ा एक लेके जाऊंगा और एक ये जोड़ा लेके जाऊंगा। एक्वेरियम शॉप्स पर न सिर्फ मछलियाँ बल्कि एक्वेरियम फिल्टर्स, पंप्स, लाइट्स, खुराक और दीगर सामान भी फरोख्त किया जाता है। बैरून मुल्क से दरामद, मकामी ब्रीडिंग, होलसेल और फिर रिटेल फरोख्त तक फैंसी फिश का कारोबार कई अफराद के लिए आमदन का जरिया बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक इस शोबे में कामयाबी के लिए मछलियों की निगहदाश्त, पानी का मयार और मार्केट की तलब को समझना इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। पाकिस्तानी स्टेज की मारूफ अदाकारा हुआ अली पिया घर सुधार गई। लाहौर की मारूफ कारोबारी शख्सियत के साथ शादी के बंधन में बंध गई। हुमाली की शादी की तकरीबात लाहौर में मुनक्किद हुई जिनमें मेहंदी, बारात और वलीमा शामिल थे। तकरीबात में अहले खाना, करीबी दोस्तों और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की और अदाकारों को नई जिंदगी के आगाज पर मुबारकबाद दी। हुमाली की शादी की खबर सामने आने के बाद मदाहों और साथी फनकारों की जानिब से भी नई ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रेडियो सिटी 42 के साथ।